ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ PSTCL ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ 490 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ कैटेगरी और कैटेगरीज़ वाइज फुल डिटेल असी इस वीडियो में डिस्कस करांगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने तो पहला अगर तुम इस चैनल के नवे हो, अजे तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहला चैनल को सबसक्राइब करो, तो इस नाल बैल आइकन को प्रेस करो ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस दे नाल ही शुरू करते हैं। पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन वालों जो 490 असामियां विभाग वालों कढ़िया गई हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ PSTCL ਦੀ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। 25th ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਇਹ ਜੀ लिंक ओपन हो गया। PSTCL पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड डिटेल ऑफ द पब्लिक नोटिस, जिस दे विच दस्सिया गया कि रिक्रूटमेंट फॉर 12 नंबर कैटागरी पोस्ट जिहदे विच है AE या OT इलैक्ट्रिकल, सिविल अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिवीजनल अकाउंटेंट, JE सब स्टेशन, JE सिविल, JE कम्युनिकेशन, टैलीफोन मकैनिक, लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट, डिवीजनल क्लर्क, ये सारिया पोस्टां जड़ियाँ डिफरेंट कैटागरी दे विच इसकी डिटेल असी नीचे डिस्कस करांगे। इसका ऑनलाइन जिहड़ा प्रोसैस है वो है 26 अप्रैल 2021 तो, यानी कि कल तो स्टार्ट होएगा। और इसकी लास्ट डेट जिहड़ी है अप्लाई करन दी है वो है 17 मई 2021 5 बजे तक। और इसकी ऑनलाइन जी है फीस डिपोजिट कराने की जी डेट है वो है जी 19/5/2021। तो सब तो पहला असी कैटागरी इस दे विच 1 देखते हैं जी। सब तो पहला पोस्ट कोड है इस दे विच है जी 51। और साढ़े कोल नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, जानो असी OT इलैक्ट्रिकल। इसकी जी बेसिक क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ पोस्ट है जिहदियां 43 है। इसकी जी बेसिक क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रैगूलर BTech और BE या BSc डिग्री इन इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मिनीमम 60% मार्क्स। और या कैंडीडेट ने AMI की होनी चाहिए है 60% मार्क्स के नाल, और उसका इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया कोलकाता, इस इंस्टीट्यूशन तो AMI की होनी चाहिए है। उस तो बाद सैकेंड है 52 पोस्ट नंबर है, और इसका नाम है असिस्टेंट इंजीनियर OT सिविल है। इस दे विच फुल जी रैगूलर जी डिग्री तुहाडे कोल इंजीनियरिंग दे विच होनी चाहिए है। नैक्सट है जी 55 कोड नंबर है अकाउंट ऑफिसर। इसदियाँ असामियाँ है जी कुल 7 है। इस दे विच CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या CWA या CMA किता होना चाहिए है। उस तो बाद है असिस्टेंट मैनेजर HR। इस दियाँ 2 पोस्ट हैं। इस दे विच 2 साल की MBA डिग्री पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा रैकोगनाइज्ड तो होना चाहिए AICT तो, और एटलीस्ट 60% जोड़े नंबर होने चाहिए है। या रैगूलर PSPCL या PSTCL का इंप्लॉई 2 और 3 ईयर MBA डिग्री या पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा घट्टो घट्ट 60% नंबर का होना चाहिए है। और जी डिग्री है वो थोड़ी AICT तो अप्रूवड होनी चाहिए है। उस तो बाद है जी असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। इस विच BTech है या BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस विद मिनीमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फुल टाइम रैगूलर MCA फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रैकोगनाइज्ड अप्रूवड बाई द स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट एंड घट्टो घट्ट 60% नंबर होने चाहिए है। उस तो बाद नैक्सट पोस्ट है डिवीजनल अकाउंटेंट। इस दियाँ 10 पोस्ट है। इस दे विच तुहाडे कोल रैगूलर कोर्स होना चाहिए BCom का, और घट्टो घट्ट 60% नंबर, या MCom होनी चाहिए है, तो उसके जोड़े 50% नंबर
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ / ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 200। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਔਰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਿਨੀਮਮ 60% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਟੈਕ BSc ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਅਗਰ AMI ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਮਾਰਕਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਕਲਕੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ AMI ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ। ਇਸ ਦੀਆਂ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ 60% ਮਾਰਕਸ, ਜਾਂ ਬੀਟੈਕ ਜਾਂ BSc ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਸਿਵਲ ਵਿਦ ਮਿਨੀਮਮ 50% ਮਾਰਕਸ, ਜਾਂ AMI ਇਨ ਸਿਵਲ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ 11 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਨੰਬਰ, ਜਾਂ BE ਜਾਂ BTech ਜਾਂ BSc ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ 50% ਮਾਰਕਸ, ਜਾਂ AMI ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50% ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀਆਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ITI ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਟਾਈਪਿਸਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਇਨ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਅਪਰੂਵਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 50% ਮਾਰਕਸ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਟ ਲਿਸਟ 120 ਆਰ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ O ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 40 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮਾਰਕਸ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ O ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆ ਗਈ ਡਿਟੇਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਰਖਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਪਰਖਕਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਾਏ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਫਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ SC ST ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ 51, ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ OT ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਸਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 40 ਨੰਬਰ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ 40 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। 60% ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ 40% ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ 25 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ 25 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਟੋਟਲ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 100 ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ PSTCL ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ www.pstcl.org 'ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ CRA 1021। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਗਰੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਏ ਫਿਲਿੰਗ ਅਪ ਨੈਸੈਸਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਨੇਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ID, ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ID ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ID 'ਤੇ। ਐਂਡ ਰੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਾਈ ਇੰਟਰ ID ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਸੀਵਡ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀ ਇੰਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर्म, ਮੇਕਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਫ ਐਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ। ਗੈਟ ਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर्म ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਨੋਲਜ ਸਲਿੱਪ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨੋਟ ਸੈਂਡ ਅ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਟੂ PSTCL। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PSTCL ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ID ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1 ਈਅਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, banking for making application fees, and scanned of recent photographs not more than 3 weeks old। ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 3 हफ्तियां तो। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर एंड ब्लैंक इंक ਪੈਨ, ਬਲੈਕ ਇੰਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, JPG ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਫੀਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਐਸਪੈਕਟ EWS SC ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 1200 ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਲੱਗੇਗਾ 18%, ਉਹਦੇ 216 ਰੁਪਏ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ 1416 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 480 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਦਾ 18% GST ਲੱਗੇਗਾ, 86 ਰੁਪਏ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ 566 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਬਣੇਗੀ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ। ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਐਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਤੋਂ 18% GST ਲੱਗੇਗਾ 108, ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 708 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣਗੇ। EWS ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 480, ਇਸ ਦਾ 18% GST ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 86 ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 566 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਾਰਜ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ।